परम शांति, बेहद के बेहद की परम 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 महाशांति है। महाशांति है, महाशांति है। बेहद के बच्चों को बेहद की माँ का याद, प्यार और नमस्ते। कई लोगों के मन के अंदर, कई बच्चों के मन के अंदर ये विचार है कि जो बापूजी ने जो बेहद के बेहद का अविनाशी महामंत्र परम शांति का दिया है, उससे इतना असर कैसे होता है सभी आत्माओं पर, और इससे वायुमंडल कैसे बदल जाता है। मन को शांति मिल जाती है, आत्मा में एनर्जी आ जाती है, ज्ञान समझ में आने लगता है बापूजी का, बापूजी की पहचान बढ़ जाती है। तो इस मंत्र से ये कैसे होता है? जैसे आप दुनिया में भी देखते हो, साधु संत महात्मा जो भी हैं वो मंत्र देते हैं, सभी अपने बीज मंत्र बोलते हैं, बीज मंत्र देते हैं। तो बीज में से जो मंत्र, बीज मंत्र बोलते हैं, लेकिन वो उसका झाड़ नहीं बनता, मगर उसमें क्या होता है, वो जो मंत्र उनको देते हैं, किसी का भी जाप करते हैं, जाप कराते हैं, उससे आत्मा की एनर्जी वेस्ट नहीं होती। इसलिए उनको लगता है कि हमारा कुछ ना कुछ हमें फायदा तो होता है। फायदा ये होता है कि उनके फालतू संकल्प नहीं चलते, उनके अंदर परिवर्तन आ जाता है, दुनिया हद की बातों में परिवर्तन आ जाता है, उनके अंदर मन की शांति आ जाती है। जितनी देर जाप करते रहते हैं वो परिवर्तन होता है। परिवर्तन साधु संत महात्माओं के जो मंत्र उससे भी होते, लेकिन वो अलग चीज है। हमारे जो बेहद के खरबों बार बोलो, इतनी दूर से आए हुए बापूजी, उन्होंने जो बेहद का परम शांति का महामंत्र दिया है, उस मंत्र से कैसे परिवर्तन होता है और क्या फर्क पड़ता है और आत्मा में क्या प्रभाव पड़ता है। वो जो बापूजी ने मंत्र दिया है वो अविनाशी मंत्र है। वो किसी आत्मा ने, साधारण आत्मा ने मंत्र नहीं दिया आपको। वो मंत्र बेहद के दादाजी का दिया हुआ वो अविनाशी महामंत्र है। वो अविनाशी बना देता आत्मा को। क्या? अविनाशी महामंत्र बोलने से, सुनने से, संकल्प करने से आत्मा अविनाशी धाम में चली जाती है, उसको अविनाशी प्राप्ति होती है। वो एकदम दूध जैसा सफेद जो वायुमंडल है, ऊंच से उस स्थान पर चली जाती है। अगर उसको 100% बाप से, दादाजी से प्यार है, दादाजी के महामंत्र पर निश्चय है, दादाजी के ज्ञान पर निश्चय है, दादाजी ने योग सिखाया उसके ऊपर निश्चय है, तो वो आत्मा को प्राप्ति भी बेहद की अविनाशी प्राप्ति होती है इस मंत्र से। वो कैसे होती है वो मैं बताती हूँ। वो जो महामंत्र है बेहद की परम 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 महाशांति है। ये जो मंत्र को हम बोलते हैं, सोचते हैं, पहले सोच में आता है, सोच में आएगा, फिर बोलने में आएगा, तो सोच में आएगा तो संकल्प में भी आएगा, तो संकल्प भी निकलेंगे हमारे परम शांति के, अविनाशी परम शांति के जो संकल्प निकलेंगे। वो बापूजी के जो मूल स्थान से पावर है, मूल स्थान में जो एनर्जी है, बापूजी के मूल स्थान में जो चुंबक की पावर है, इस मंत्र के अंदर, अविनाशी महामंत्र के अंदर अविनाशी चुंबक है। ये चुंबक से जो दादाजी के मूल स्थान की चुंबक है, उसके अंदर तो इतना पावर है कि वो परम शांति बोलते बोलते हमारा सब कुछ बदल जाए, दुनिया ही बदल जाए, सारा परिवर्तन हो जाए। हमारे मन कंट्रोल में आ जाते हैं, हमारी इच्छाएं खत्म हो जाती है, हमें मोह माया से छूट जाते हैं।
ये तो इतना कमाल का मंत्र है। पहले तो ये सोचना है कि ये मंत्र हमको किसने दिया है। बेहद के अविनाशी दादाजी, अविनाशी लोक में ले जाने वाले, परम प्रकाश में ले जाने वाले, परम प्रकाश का हमें जीवन देने वाले, जीवन मुक्ति देने वाले, ऐसे हमारे दादाजी ने जो मंत्र दिया है, उस मंत्र का अगर हम सही तरीके से, दूसरा कोई संकल्प मन में नहीं आएगा, तो थोड़ी देर भी करते हैं तो इसका असर जो बहुत लंबा होता है। जैसे कहते हैं इतना जबरदस्त करंट लग जाता है कि आत्मा में पावर आ जाता है, आत्मा के स्वभाव संस्कार बदल जाते हैं, आत्मा की इच्छाएं खत्म हो जाती है, आत्मा का आसपास का वायुमंडल चेंज हो जाता है, उसका ऑरा चेंज हो जाता है, उसके विचार चेंज हो जाते हैं, नष्ट मोह की स्टेट बन जाती है, उसे किसी चीज की इच्छा नहीं रहती। तो इतनी कमाल का बेहद का मंत्र है। इस मंत्र की, अविनाशी मंत्र की जितनी भी महिमा मैं बताऊं उतनी ही कम है। तो ये जो बेहद के दादाजी ने महामंत्र दिया है, क्या बोला पहले इसमें, पहले सोचो। तो सोचना क्या है, बेहद की कला के परम धाम को, बापू जी के मूल स्थान को सोचना है। तो वो मूल स्थान को जब सोचेंगे तो हमारे सोच में पावर आ जाएगी, संकल्प में हमारे बेहद की शक्ति आ जाएगी, अविनाशी शक्ति आ जाएगी। उस शक्ति से हमारे सोचने, बोलने, इतनी उसमें शक्ति आ जाएगी कि सब कुछ बदल जाएगा। पूरी दुनिया, पूरा यूनिवर्स, मल्टीवर्स, सब कुछ मल्टीवर्स सब बदल जाएगा और सब परम प्रकाश में, बेहद की परम शांति में, आनंद की दुनिया में, जीवन मुक्ति में, मुक्ति वाले मुक्ति में, जीवन मुक्ति वाले जीवन मुक्ति में, और बेहद का परिवर्तन हो जाएगा और हम अपने अपने मूल स्थान पर चले जाएंगे और कभी भी वापस नहीं आएंगे। ये ऐसा मंत्र बापूजी ने दिया है, ये जादू मंत्र है, ये कोई साधारण मंत्र नहीं है, ये किसी गुरु गोसाई ने दिया हुआ मंत्र नहीं है। ये बेहद के कितनी बार भी बोलो, इतने ऊंच स्थान से दादाजी ने हमें मंत्र दिया है। इस मंत्र के अंदर तो बेहद की पावर है, बेहद की अविनाशी शक्तियां हैं। उस शक्तियों का तो मैं वर्णन शब्दों में नहीं कर सकती, वो तो आप बच्चे महसूस कर सकते हो, उसको अनुभूति कर सकते हो। ये परम धाम में ऊंच से ऊंच स्थान पर जाने का मंत्र है। पूरा सब कुछ बदल जाएगा, सब परिवर्तन हो जाएगा, परम शांति में चले जाएंगे, फिर दोबारा आने का कोई संकल्प भी नहीं करेगा और आ भी नहीं सकते, अब तो आ भी नहीं पाओगे। कोई सब कुछ भूल जाना है, ये इस पुरानी दुनिया को भूल जाना है और नई दुनिया को याद करना है। जहाँ जाना है वहाँ पे एकदम परम प्रकाश की आत्माएं परम प्रकाश में रहेंगी और बहुत आनंद की दुनिया में चले जाएंगे, जीवन मुक्ति हो जाएगी सभी की। दादाजी आए ही परिवर्तन करने के लिए। दादाजी का मूल जो लक्ष्य है, उनका यही लक्ष्य है कि मैं सारी दुनिया का परिवर्तन कर दूं, कभी जन्म मरण ना हो, जन्म मरण से छुड़ाने वाले, बेड़ा पार लगाने वाले, हीरे तुल्य जीवन बनाने वाले, मनुष्य जन्म को हीरे जैसा जन्म हमारे बेहद के दादाजी ने हमें तराश तराश के हीरा बना दिया है, कोई नूर का हीरा। ऐसे हीरे सभी बच्चों को बना दिया है बेहद के दादाजी ने, अविनाशी हीरे। आत्मा को सफाई कर दी, आत्मा की बेहद के परम धाम को, बेहद के बापूजी को याद करने से आत्मा की सफाई हो गई है। आत्मा एकदम निर्मल बन गई है और दूध जैसे सफेद बन गई है। हमारा शरीर भी दूध जैसा सफेद एकदम लाइट का। हमारा आसपास जो वहाँ पे वायुमंडल होगा वो भी एकदम गाढ़ा दूध जैसा। जैसे जैसे ऊपर जाते जाएंगे तो ये ज़्यादा पावर होगी। जैसे जैसे ऊपर जाओगे, जैसे जैसे ऊपर जाते जाएंगे वायुमंडल ज़्यादा पावरफुल होगा। इतना पावरफुल होगा कि चुंबक की, हमारी बॉडी भी चुंबकीय होगी, सब कुछ चुंबक का बन जाएगा। वो तो वापस कभी नहीं आ सकते। सभी बच्चे बेहद की परम 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 महाशांति का अविनाशी मंत्र का जाप करते रहो। बस कल्याण हुआ ही पड़ा है, परिवर्तन हुआ ही पड़ा है। परम शांति।
एक बात और कहनी है बेहद के बच्चों को कि जिस समय परिवर्तन होगा, सारे विश्व का परिवर्तन, सभी आत्माओं की मुक्ति और जीवन मुक्ति, तो वो जो समय आएगा उस समय का कुछ भी नहीं पता कि कब आएगा। दिन को आएगा, रात को आएगा, सुबह आएगा, शाम को आएगा, कब आएगा कुछ नहीं पता। हाँ, मगर ये है कि अचानक आएगा और किसी को पता भी नहीं होगा कि कब होने वाला है, अब होने वाला है, अभी होने वाला है, और समय की समाप्ति हो जाएगी। जो समय चल रहा है यहाँ पे धरती पे, उस समय की समाप्ति भी हो जाएगी और विश्व का परिवर्तन भी हो जाएगा, आत्माओं की मुक्ति, जीवन मुक्ति भी हो जाएगी। तो वो जो समय आएगा, तो हम लोग समय का इंतजार करते रहते हैं। तो हमारे में कहते हैं कि समय का इंतजार करो तो समय लंबा हो जाता है, इसलिए इंतजार मत करो, इंतजाम करो। इंतजार समय का मत करो, इंतजाम करो। तो इंतजाम करना है, इंतजाम मतलब अपनी अवस्था बनानी है, आत्मस्वरूप की अनुभूति करनी है और बेहद के मंत्र का जाप करना है। बेहद के मंत्र को सोचना है, सोच के फिर बोल के फिर मंत्र का जो वाइब्रेशन फैलेंगे उससे परम शांति हो जाएगी। तुम्हें 2 मिनट पहले भी पता नहीं होगा कि परिवर्तन होने वाला है, कब होने वाला है, किसी को कुछ नहीं पता चलेगा। बस जब आँख खुलेगी तो वो नई दुनिया में बैठे होंगे, बेहद की दुनिया में, बेहद के परम धाम में, बेहद की कला के परम धाम में बैठे होंगे, तो परिवर्तन हो जाएगा। పరం శాంతి బేహద్ పరివారమునకు ఆత్మిక సోదరి సోదరులకు బాపూజీ దశరథభాయ్ పటేల్ తెలుగు ఛానల్కు స్వాగతం. ఈరోజు బేహద్ మా పరం శాంతి మహామంత్రం ఎలాగా పనిచేస్తూ ఉంటుంది, ఎలాంటి మార్పును తీసుకొస్తూ ఉంటుంది, మనసును ఎలా పరివర్తన చేస్తుంది అనేటువంటి విషయం గురించి వాణి సందేశాన్ని ఇస్తూ ఉన్నారు. బేహద్ పిల్లలందరికీ కూడా బేహద్ పరం మహాశాంతి చెప్తూ ఉన్నారు. బేహద్ పిల్లలకు బేహద్ మా ప్రియ స్మృతులు మరియు నమస్తే అని అంటున్నారు. చాలామంది పిల్లల యొక్క మనసులో బాపూజీ ఏదైతే బేహద్కే బేహద్ అవినాశి మహామంత్రాన్ని ఇచ్చారో దాని గురించి ఆలోచన అనేది ఉంటుంది. దీనితో ఎలా ప్రభావితం అవుతారు అందరూ, ఆత్మలందరిపైన వాయుమండలంలో ఎలాంటి మార్పులు వస్తూ ఉంటాయి అనే చింతన కూడా చేస్తూ ఉన్నారు. మనసును ఎలాగా పరం శాంతి వైపుకు మరల్చాలి, మనసుకు శాంతి లభిస్తుంది అని అంటూ ఉంటాం కదా. మరి ఆత్మ లోపల ఎనర్జీ ఎలా వస్తుంది, ఇది జ్ఞానంతో అర్థం చేసుకోవాలి. బాపూజీ చెప్పినటువంటి మంత్రం ఇది. ఎంతెంతగా బాపూజీ గురించి అర్థం చేసుకుంటూ ఉంటూ ఉంటారో అంతగా ఈ మంత్రంతో ప్రయోగం కూడా పొందుతూ ఉంటారు. ఇదేంటో కూడా అర్థమవుతుంది. ప్రపంచంలో కూడా చూడండి, చాలామంది సాధువులు మహాత్ములు కూడా ఏవో ఒక మంత్రాన్ని ఇస్తూ ఉంటారు. వారి బీజం రూపీ బీజాక్షరము మంత్రం రూపంలో ఉంటూ ఉంటుంది అని దీన్ని జపించండి అని చెప్తారు. బీజ మంత్రం అంటారు. బీజం లోపల శక్తి ఉంటుంది. బీజ మంత్రాన్ని ఉపయోగిస్తే ఆ యొక్క బీజంతో శక్తి క్రియేట్ అవుతుంది అని చెప్పడం జరుగుతుంది. ఇది బీజం నుండి ఎలా వృక్షం పెరుగుతుందో అది చైతన్య బీజం. మరి ఈ మంత్రంలో ఉండే బీజం నుండి చెట్టేం మొలవదు కదా, కానీ దీనిలో శక్తి ఉంది అంటారు. మంత్రం అందుకనే ఇస్తూ ఉంటూ ఉంటారు. ఇవన్నీ కూడా బీజాక్షరాలు, పరమాత్మని యొక్క అక్షరాలు అని చెప్తూ ఉంటారు. అందుకని జపం చేయండి, చేయించండి అంటూ ఉంటారు. దీనితోటి ఆత్మలో ఎనర్జీ అనేది వేస్ట్ ఏమీ కాదు. అయితే
ఇక్కడ మనం తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటి, దీనివల్ల మనకేమి లాభం కలుగుతుంది అని. ఈ యొక్క సంకల్పం మంత్ర రూపంలో చేస్తూ ఉంటే వారికి వేరే ఆలోచనలు అనేవి నడవవు, ఫాల్తూగా తప్పుడు ఆలోచనలు నడవవు. వారి లోపల పరివర్తన అనేది వస్తుంది. హద్దులో విషయాల్లో కూడా పరివర్తన వస్తుంది. వారి లోపల అనగా మనసుకు శాంతి అనేది లభిస్తుంది. అందుకని అందరూ కూడా ఒక మంత్రాన్ని తీసుకొని జపం చేయటం అనేది అలవాటు పడిపోయారు. ఇక మనసు బుద్ధి పరివర్తన అవుతుందా, దీనితోటి తత్వాలు పరివర్తన అవుతాయా అనేది తర్వాత విషయం. పరివర్తన గురించి సాధు మహాత్ములు కూడా ఇంత ఆలోచన చేయలేదు. మనిషి యొక్క మనసుని మరల్చాలి, మనిషి యొక్క మనసుకి శాంతినివ్వాలి, అదే వారి యొక్క ధ్యేయం. కాబట్టి ఇప్పుడు భక్తి మార్గంలో మంత్రతంత్రాలకి కూడా చాలా మహిమ ఉంది. కలియుగంలో మంత్రాలతోటే ప్రాప్తి భగవంతుణ్ణి పొందవచ్చు, మరణంతో జపంతో అని కూడా శాస్త్రాలు చెప్తూ ఉంటాయి. మనం మరి ఏదైతే బేహద్దుకే బేహద్దు పిల్లలం, కోట్ల సార్లు మనం పరం మహాశాంతి అని అంటూ ఉన్నామనుకోండి, ఇది దూరం నుండే వచ్చేటువంటి ఎనర్జీ. బేహద్దుకే బేహద్దు బ్రహ్మాండం నుండి వచ్చినటువంటి బాపూజీ బేహద్దు పరం మహాశాంతి అనేటువంటి మంత్రాన్ని ఇచ్చారు. ఈ మంత్రం తోటి ఎలా పరివర్తన అవుతుంది, ఏమేమి తేడాలు వస్తాయి అనేది, ఆత్మ ఎలా ప్రభావితం అవుతుంది అనేది బేహద్దు పిల్లలకి అర్థమైపోయింది. ఇది బాపూజీ ఇచ్చినటువంటి మంత్రం. ఏ మంత్రం ఇది? బాపూజీ స్వయంగా చెప్పినటువంటి మంత్రం. ఇది అవినాశి మహామంత్రం. ఈ అవినాశిగా తయారు చేసేది ఆత్మను, సృష్టిని కూడా అవినాశిగా తయారు చేసేది. అవినాశి మహామంత్రం మాట్లాడటంతో, వినటంతో, సంకల్పం చేయటంతో ఆత్మ అవినాశి ధామంలోకి వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది. దీన్ని అవినాశి ప్రాప్తి పొందటం అని అంటారు. ఏ విధంగా పాలు తెల్లగా ఉంటాయో అదేవిధంగా పరమతత్వాల వాయుమండలం కూడా ఉంటుంది. అది ఉన్నతోన్నతమైన స్థానంలోకి ఈ యొక్క మంత్రం యొక్క శక్తి వెళ్తూ ఉంటుంది. 100% బాపు నుండి, దాదాజీ నుండి ప్రేమని ఎవరైతే పొందుతూ ఉంటారో ఆ మహామంత్రం పైన నిశ్చయం అనేది ఉంటుంది. దాదాజీ జ్ఞానం పైన నిశ్చయం ఉంటే యోగం కూడా చక్కగా కుదురుతుంది. ఏదైతే బాపూజీ యోగం నేర్పారో దానిపైన కూడా పూర్తి నిశ్చయం అనేది ఆత్మలకు ఉండాలి. ఆత్మ ఏదైతే ప్రాప్తి పొందుతూ ఉంటుందో అది కూడా అవినాశి ప్రాప్తి అవుతుంది. అదే నేను చెప్తూ ఉన్నాను అంటున్నారు ఈ మంత్రంతో ప్రతి ఒక్కరికి కూడా అవినాశి ప్రాప్తి అనేది లభిస్తుంది. ఏదైతే మహామంత్రం బేహద్కే బేహద్ పరం మహాశాంతి హై మహాశాంతి హై మహాశాంతి హై అనేది చెప్పారు. దాని గురించి ఆలోచిస్తూ అదే అంటంతో, ఆ విధంగానే ఉండటంతో అవే సంకల్పాలు వస్తూ ఉంటాయి. అదే రూపంలో ఉండిపోతూ ఉంటారు. మాటలోనూ వస్తుంది, ఆలోచనలోనూ అదే సంకల్పం వస్తుంది, అదే మాటలుగా వచ్చేస్తూ ఉంటుంది. ఇక అలాగే సంకల్పాలన్నీ కూడా బయటపడుతూ, సంకల్పాల్లో శక్తి వెలువడుతూ ఉంటుంది. ఇదే మన యొక్క పరం మహాశాంతి యొక్క మంత్రం, అవినాశి పరం శాంతి. ఏదైతే సంకల్పం మనం తీసుకుంటూ ఉన్నామో బాపూజీ యొక్క మూల స్థానం యొక్క పవర్ అది. మూల స్థానంలో ఏదైతే ఎనర్జీ ఉందో ఆ యొక్క ఎనర్జీ అయస్కాంతం పవర్ కాబట్టి అదే మనల్ని లాగుతూ ఉంది. ఈ మంత్రం కూడా అయస్కాంతంలాగే పనిచేస్తూ ఉంటుంది. ఈ యొక్క అయస్కాంతంతో దాదాజీ యొక్క మూల స్థానంలోకి మనల్ని లాగబడుతూ ఉంటుంది. మనసు కూడా కంట్రోల్ అయిపోతుంది. ఈ యొక్క సంకల్పంతో ఏదైతే ఎనర్జీ క్రియేట్ అవుతూ ఉంటుందో అది పూర్తిగా ప్రపంచాన్నే మార్చేస్తూ ఉంటుంది. విశ్వం కూడా పరివర్తన అవుతుంది.
మన యొక్క కోరికలన్నీ సమాప్తమవుతాయి. మోహం మాయ నుండి విముక్తి పొందుతాము. ఇది అందుకునే అద్భుతమైన మహామంత్రం. ఫస్ట్ ఏదైతే మనం ఆలోచిస్తూ ఉన్నామో ఆ మహామంత్రం మనకు ఎవరైతే ఇచ్చారో ఆయన మీద పూర్తి నమ్మకము, విశ్వాసము అనేది ఉండటంతో ఆ శక్తి ఇంకా 2 అంతలు, 3 అంతలు, 4 అంతలు పెరిగిపోతూ ఉంటుంది. అనేక రెట్లు పెరుగుతుంది. పరం ప్రకాశాన్ని తీసుకొని వస్తుంది. పరం ప్రకాశం మన జీవితాల్లో ప్రవేశించటంతో మనం జీవన్ముక్తిని పొందుతూ ఉంటాము. ఇది మనకు దాదాజీ ఇచ్చినటువంటి మహామంత్రం. ఈ మంత్రాన్ని మనం సరిగ్గా ఉపయోగిస్తూ సంకల్పం తోటి చేస్తూ ఉండాలి. ఇక వేరే సంకల్పం మనసులోకి రాకుండా ఉంటే దీని యొక్క ప్రభావం చాలా విశాలంగా, విస్తృతంగా జరుగుతూ ఉంటుంది. ఇంత జబర్దస్త్ కరెంటు లాగా ఈ పవర్ మన్ని లాగేస్తూ ఉంటుంది. ఆత్మలోకి పవర్ వచ్చేస్తుంది. ఆత్మ యొక్క స్వభావ సంస్కారాలు మారిపోతాయి. ఆత్మ యొక్క కోరికలు సమాప్తమవుతాయి. మీ చుట్టుపక్కల ఉన్నటువంటి వాయుమండలం కూడా చేంజ్ అయిపోతూ ఉంటుంది. అనగా ఆరా చేంజ్ అయిపోతుంది, ఆలోచన చేంజ్ అయిపోతుంది, నష్టో మోహ స్టేజ్ తయారవుతుంది. ఈ యొక్క విషయాన్ని గుర్తుంచుకోండి, గుర్తుపెట్టుకోండి. దేని మీద మీకు ఇంకా కోరిక అనేది ఉండదు. అందుకనే కమాల్ అద్భుతమైనటువంటి మహామంత్రం, బేహద్దు మంత్రం, అవినాశి మంత్రం. దీని యొక్క మహిమ ఎంత చెప్పినా కూడా నేను చాలా తక్కువే. ఎందుకంటే ఇది బేహద్ ఆల్మైటీ అథారిటీ దాదాజీ ఇచ్చినటువంటి మహామంత్రం. ఏం చెప్పమన్నారు? ఫస్ట్ పరంశాంతి గురించి ఆలోచించండి. ఆలోచన చేయటంతో అదే నోటితో అంటూ ఉంటాం, సంస్కారం కింద అవుతూ ఉంటుంది. ఈ యొక్క పవరు బేహద్ కళ పవర్ పరంధామానికి తీసుకొని వెళ్తుంది. బాపూజీ మూల స్థానం గురించి ఆలోచింపచేస్తూ ఉంటుంది. ముఖ్య స్థానం ఏదైతే ఉన్నదో మూల స్థానం, దాని గురించి ఆలోచన చేస్తూ ఉన్న కొద్దీ మనము అక్కడికి లాగబడుతూ ఉంటాం. మన ఆలోచనలో పవర్ వచ్చేస్తుంది. సంకల్పంలో బేహద్దు శక్తి, అవినాశి శక్తి వస్తుంది. ఆ శక్తితోటి మన ఆలోచన, మాట అన్నీ కూడా మారిపోతాయి. అన్నీ మారిపోతాయి. ప్రపంచమే మారిపోతుంది. యూనివర్సు, మల్టీ యూనివర్సు, బ్రహ్మాండాలు మొత్తం మారిపోతాయి. అంటే అన్ని చోట్ల కూడా పరం ప్రకాశం వచ్చేస్తుంది. పరం బేహద్ పరం శాంతిలోనే పరం తత్వాలు ఉన్నాయి, పరం ప్రకాశము ఉంది. జీవన్ముక్తిలోకి వెళ్ళగలుగుతూ ఉంటారు. ముక్తి పొందేవాళ్ళు ముక్తిని పొందుతారు. బేహద్ పరివర్తన ఈ విధంగా జరుగుతుంది. కాబట్టి మీరు తమ యొక్క మూల స్థానంలోకి వెళ్ళుటకు తప్పకుండా ఈ యొక్క మహామంత్రాన్ని, అద్భుతమైన జాదూ మంత్రాన్ని మనం జపం చేస్తూనే ఉండాలి. ఇది బ్లైండ్గా భక్తి మార్గంలాగా కాదు కదా. స్వరూపంలో ఉంటూ, ఆ స్థితిలో ఉంటూ, దాని యొక్క అర్థంలో ఉంటూ, దాని శక్తిని తెలుసుకొని మనం చేస్తూ ఉన్నాం. ఇది సాధారణ మంత్రం కాదు. ఏదో గురువులు, సాధువులు ఇచ్చినటువంటిది కాదు. బేహద్దుకే బేహద్దు. ఇది ఎన్నిసార్లు మనం అంటూ ఉంటామో అంత ఉన్నతమైన స్థానం నుండి మనకు పవర్ వస్తూ ఉంటుంది. అందుకే దాదాజీ మనకి ఈ యొక్క మంత్రాన్ని ఇచ్చారు. ఈ మంత్రం లోపల బేహద్దు పవర్ ఉంది. బేహద్కి బేహద్దు అవినాశి శక్తి ఉన్నది. ఈ యొక్క శక్తుల యొక్క వర్ణన నేను మాటలతో వర్ణించలేను అంటున్నారు బేహద్దుమ్మ. పిల్లలైన మీరైతే అనుభవం చేసుకోగలుగుతారు. దాన్ని అనుభూతి పొందిన తర్వాత దాన్ని మర్చిపోలేరు. అనుభవమే అన్నిటికంటే గొప్ప అథారిటీ. పరంధామంలో ఉన్నతమైన స్థానంలో ఉండేటువంటి మంత్రం, అక్కడికి తీసుకువెళ్ళే మంత్రం, పూర్తిగా అన్నిటినీ మార్చేసే మంత్రం.
అన్నిటినీ పరివర్తన చేసేది, పరమశాంతిలోకి వెళ్ళిపోయేది. ఇక మరలా తిరిగి వచ్చే సంకల్పమే రానే రాదు, వచ్చేది కూడా లేదు. ఎందుకంటే పంచతత్వాల ప్రపంచము ఉండదు, ఇంకా అంత పరమతత్వాల ప్రపంచం, అవినాశి ప్రపంచం మనకు. కాబట్టి ఇక మన కర్మల ఖాతాలు ఉండవు, ఈ జన్మమరణ చక్రాలు లేవు, అన్నిటినీ మర్చిపోతాం. ఈ పాత ప్రపంచాన్ని మర్చిపోతాం, కొత్త ప్రపంచాన్ని జ్ఞాపకం అందుకే చెయ్యాలి. ఎక్కడికైతే వెళ్ళాలో అక్కడ జ్ఞాపకం చెయ్యాలి కదా. పరం ప్రకాశం కలిగినటువంటి ఆత్మలం, పరం ప్రకాశంలోనే ఉండేవాళ్ళం, పరం ప్రకాశంలోకి ఇప్పుడు వెళ్ళాలి. అది ఆనందమైన ప్రపంచం, జీవన్ముక్తి గల ప్రపంచం. అక్కడికి వెళ్ళటానికే బేహద్దు పిల్లలకి ఈ బేహద్దు మహామంత్రం లభించింది. బాపూజీ వచ్చిందే పరివర్తన చేయుటకు. దాదాజీ ఎందుకు వచ్చారు? విశ్వ పరివర్తన చేయుటకు. దాదాజీ ముఖ్య లక్ష్యమే ఇది. ఆ లక్ష్యం మన అందరికీ కూడా ఇచ్చారు, మీరు కూడా ప్రపంచాన్ని మార్చండి అని. అందరూ జన్మమరణ చక్రంలో కొట్టుకుపోతూ ఉన్నారు. మరి జన్మమరణ చక్రం నుంచి విముక్తి చేసేవాళ్ళెవరు? తీరం చేర్చేవాళ్ళెవరు? వజ్రతుల్యమైన జీవితాన్ని తయారు చేసేవాళ్ళెవరు? మానవ జీవితం గుడ్డి గవలాగా అయింది, దీన్ని వజ్రతుల్యంగా చేయాలి. ఇది బాపూజీ ఇచ్చినటువంటిది. అందుకే దీనితోటి మీరు పూర్తిగా వజ్ర సమానంగా అయిపోతారు, కోహినూరు వజ్రం కంటే గొప్పగా అయిపోతారు. పిల్లలందరూ కూడా అర్థం చేసుకోండి బేహద్ దాదాజీ చెప్పినటువంటి జ్ఞానాన్ని. అవినాశి వజ్రాలు లాంటి వాళ్ళు మీరంతా. మిమ్మల్ని మీరు క్లీన్ చేసుకొని కర్మాతీతులుగా, కర్మ బంధన ముక్తులుగా కండి. బేహద్ పరంధామానికి, బేహద్ బాపూజీ దగ్గరికి వెళ్ళగలుగుతారు. బేహద్ దాదాజీ స్మృతితోటి బేహద్ బాపూజీ, చోటురామ్ బాపూజీ దగ్గరకు కూడా వెళ్ళగలుగుతూ ఉంటారు. ఆత్మ ఏకదం పూర్తిగా నిర్మలంగా అయిపోతుంది. పాలు ఏ విధంగా తెల్లగా ఉంటాయో అదేవిధంగా మన పరమ లైట్ శరీరం కూడా చాలా తేలికగా ప్రకాశవంతంగా అయిపోతుంది. మన చుట్టుపక్కల కూడా ప్రకాశమయం అయిపోతుంది. ఏ విధంగా పాలు తెల్లగా స్వచ్ఛంగా ఉంటాయో అంత స్వచ్ఛంగా మన శరీరము పరమ లైట్ మయం అవుతుంది. ఇంకా పైకి వెళ్ళే కొద్దీ, దీని యొక్క పవర్ పెరిగే కొద్దీ దాని యొక్క గాఢత ఇంకా పెరుగుతూ ఉంటుంది. ఏ విధంగా వాయుమండలం పవర్ఫుల్గా అయిపోతూ ఉంటుందో అందరి ఆత్మల్లో ఆ పవర్ వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది. మన యొక్క శరీరం పరమ లైట్గా అయినప్పుడు పైన ఉన్నటువంటి పరం జ్యోతి పరమేశ్వరుడు లైట్ హౌస్, మైట్ హౌస్ నుండి వచ్చేటువంటి పవర్ మన్ని లాగుతూ ఉంటుంది. అంతా కూడా ఇది అయస్కాంతంలాగా లాగబడుతుంది అని ఎగ్జాంపుల్గా చెప్పటం. ఇక మళ్ళీ తిరిగి ఇక్కడికి వచ్చేది లేదు. పిల్లలు అర్థం చేసుకోండి. బేహద్కే బేహద్ పరం పరం మహాశాంతి హై, మహాశాంతి హై, మహాశాంతి అనే అవినాశి మంత్రాన్ని అజపాజపంగా చేయండి. అందరి యొక్క కళ్యాణం జరుగుతుంది. విశ్వ కళ్యాణం కూడా దీంట్లోనే ఉన్నది. ఒక్కసారి అనటంతో, చెప్పటంతో సమయ పరివర్తన అయిపోతుంది. ఆత్మలకు ముక్తి లభించేస్తుంది. బేహద్ పిల్లలు జీవన్ముక్తిలోకి వెళ్ళిపోతూ ఉంటారు. సమయం అనేది ఎంతో తెలియదు. దిన్కో ఆయేగా, రాత్కో ఆయేగా, సుబహ ఆయేగా, షామ్కో ఆయేగా. ప్రొద్దున వస్తుందో, రాత్రి వస్తుందో, తెల్లవారుజామున వస్తుందో, సాయంకాలం వస్తుందో, ఎప్పుడు వస్తుందో ఏమీ తెలియదు. కానీ ఇది అకస్మాత్తుగా జరుగుతుంది, జరిగేదే ఉంది, ఎవరికీ తెలియదు. అచానక్ అకస్మాత్తుగా జరుగుతుంది. ఎప్పుడు అవుతుంది అనే దానికంటే ఇప్పుడే అవ్వాలి, అయిపోతుంది అనే సంకల్పం చెయ్యండి. సమయాన్ని సమాప్తం చేసేవాళ్ళు బేహద్దు పిల్లలే. ఇప్పుడు ఏదైతే సమయం నడుస్తుందో అది బేహద్దు కాలమానం. మనం బేహద్దు కాలమానంలో ఉన్నాం. ప్రపంచం వాళ్ళందరూ హద్దు కాలమానంలో ఉన్నారు కనుక దాన్ని సమాప్తి చేయాలి, అనగా విశ్వ పరివర్తన చెయ్యాలి. కాలాతీతమైనటువంటి బేహద్ద ఆత్మలు జీవన్ముక్తిలోకి వెళ్ళిపోతే కాలం మారిపోతుంది. ముక్తిలోకి వెళ్తే
కాలము మారిపోతూ ఉంటుంది. ఆత్మ కాలాతీత్ అంటారు. ఎవరైతే బేహద్ పరమ మహాశాంతి తోటి పరమ లైట్ని పొందుతారో వాళ్ళ ఆత్మస్వరూపంలోకి వెళ్ళిపోతారు. అప్పుడు కాలాతీతంగా అయినట్టే కదా. అందుకనే సమయం మీకోసం ఎదురు చూస్తూ ఉంది. సమయం కోసం మీరు ఎదురు చూడొద్దు. చాలా సమయం ఉంది అని అనుకోవద్దు. మీరు ఎప్పటికప్పుడు తయారు కండి. ఎదురు చూసే సమయం అయిపోయింది. తయారయ్యే సమయం ఇప్పుడు. ఎందుకంటే మనమే చెయ్యాలి, మనమే తయారు కావాలి, మనమే పరివర్తన చెయ్యాలి అనుకున్నప్పుడు ఇంకెవరి కోసం ఎదురు చూస్తాం? చేయటంలోనే నిమగ్నం అవుతాం. అందుకని ఈ యొక్క స్థితిని చక్కగా తయారు చేసుకోండి. ఇంతజాం అంటేనే స్థితిని తయారు చేసుకోవటం, ఆత్మస్వరూపం యొక్క అనుభూతిని పొందటం, బేహద్దు మంత్రాన్ని జపం చేయటం, బేహద్దు మంత్రాన్ని ఆలోచించటం. ఆలోచనలో, మాటలో ఈ మంత్రం యొక్క వైబ్రేషన్ను వ్యాపింప చేయాలి. పరమశాంతి అయిపోవటం 2 నిమిషాల్లోనే మీకు తెలిసిపోతూ ఉంటుంది ఎలాంటి పరివర్తన అవుతుంది అని. ఇది ఎప్పుడు అవుతుందన్న ప్రశ్నే లేదు, ఆ మాటే లేదు. అసలు ఎవరికి కూడా తెలియదు. కళ్ళు తెరవటంతో అయిపోతుంది. క్షణిక కాలం, రెప్పపాటు కాలం అంటారు. రెప్ప వేసి తీసేంత లోపే మీరెళ్ళి కొత్త ప్రపంచంలో కూర్చుంటారు. విశ్వ పరివర్తన అయిపోతుంది. బేహద్దు ప్రపంచంలో, బేహద్దుకే బేహద్దు పరంధామంలో, బేహద్దు కళల పరంధామంలో కూర్చుంటారు. తత్వాలన్నీ పరివర్తన అవుతాయి. ఇంకేం కావాలి? అంత గొప్ప మహామంత్రాన్ని మీరెప్పటికీ కూడా మర్చిపోవద్దు. సదా శ్వాసలో, సంకల్పంలో, నిద్రలో, ఉచ్ఛ్వాస నిశ్వాసలో మనకు బేహద్దు పరం మహాశాంతి అనేటువంటి ఆత్మలుగా మనం కావాలి. అచ్చా, పరం శాంతి. నమస్తే, ధన్యవాదాలు. మీరు మా చెప్పినటువంటి ఈ యొక్క మహామంత్రాన్ని బాగా అబ్జర్వ్ చేసి దీన్ని ఉచ్చారణ చేస్తూ, జపం చేస్తూ, సంకల్పం చేస్తూ ధన్యతను పొందండి. చేరుకోవాల్సిన గమ్యాన్ని చేరుకోండి. బాపూజీ దశరథభాయ్ పటేల్ తెలుగు ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేస్తే మీ యొక్క మొబైల్కి నోటిఫికేషన్స్ వస్తూ ఉంటాయి. ఎవరికైనా సరే గొప్ప మహామంత్రం చెప్పాలి అనుకుంటే దీన్ని షేర్ చేయండి. ఈ మంత్రం యొక్క మహత్యం వాళ్ళకు కూడా తెలిపిన వాళ్ళు అవుతారు. అచ్చా, నమస్తే, పరం శాంతి. పరం శాంతి.